Right. So yesterday what we have seen is that how to calculate the velocity of various points which are on slider crank mechanism. Out of that, we have seen the point velocity of points on connecting rod as well as on crank on piston also. And we have solved one a velocity of 1 point, which is 1.5 meter from the gudgeon pin. That point we have mentioned as a E point, and for that E point we have calculated, or what yes, C point we have calculated velocity. Okay, and that we have calculated by means of one method. So another method is there by means of which we can calculate the velocity of that point C. Now on this velocity diagram, while we are going to locate this point C, definitely it will be on velocity vector of point B with respect to A. कारण हा कनेक्टिंग रॉड वरचा पॉइंट आहे C, जो लिंक A B वर आहे. तसंच इथं व्हेलॉसिटी ज्यावेळेला आपण दाखवू, कारण ह्याला परपेंडिक्युलर ऑलरेडी आपण रेष मारले कनेक्टिंग रॉडला, आणि ती परपेंडिक्युलर रेष आहे ही. बरोबर आहे, दिसते तुम्हाला? ही रेष आहे, त्याच रेषेवर आपल्याला तो पॉइंट मिळणार आहे C, आणि तो A च्या जवळ असेल. So when I am going to locate that point on velocity diagram, whatever may be the answer which we are going to get here, किती येते इथं आन्सर? 3.4 multiplied by 0.5. One point seven. 1.7. Okay, that meter per second velocity we are getting, and if you are going to locate this point, on velocity diagram, we are going to, with the scale, we are going to locate it from A side or from B side, whatever may be the distance which we are going to get, 1.7 meter per second. Okay, म्हणजे 1.7 सेंटीमीटर वर A पासून आपण हा पॉइंट लोकेट करू, and hence we can get the velocity of point C with respect to A. A च्या रिस्पेक्टिव्ह आपण ड्रॉ केले, त्याच्यामुळे A पासून तो वेक्टर मिळणार आहे आपल्याला. इथं आपण पॉइंट लोकेट करू C. Got it? So this is one method by means of which we can calculate the velocity of point C, which is on connecting rod AB. So second method is that if suppose we are not knowing the angular velocity of connecting rod AB, आपल्याला आता माहिती नाही किंवा आपण कॅल्क्युलेट केली नाही, तर दुसऱ्या मेथडने का आपण पॉइंट सी लोकेट करू शकतो ऑन व्हेलॉसिटी डायग्राम. ओके, ती मेथड काय आहे? सिम्पली व्हॉट वी आर गोइंग टू कन्सिडर दॅट here we'll write the equation that velocity of point B with respect to A is equal to, जसं आपण वरत्या काल velocity of point B with respect to A कॅल्क्युलेट केले आणि velocity of point C with respect to A कॅल्क्युलेट केली, त्याची इक्वेशन फक्त आपण इथे लिहितोय. ठीक आहे, कोण सांगू शकेल velocity of point B with respect to A is given by? Angular velocity of link AB multiplied by length of link AB. Agreed? त्याला आपण म्हणू इक्वेशन नंबर 1.
Likewise, we can write equation number 2, that is velocity of point C with respect to A is equal to, ती पण आपण काय कॅल्क्युलेट केले एनालिटिकल मेथड ना, velocity of point C with respect to A is equal to omega of AB multiplied by length AC. Here we can say this AC also, angular velocity of AC, which is equal to AB. Am I right? We'll say this as equation number 2. So if we divide equation 1 with 2, what we will get? Velocity of B with respect to A divided by velocity of C with respect to A is equal to this omega of AB divided by omega of AC into distance AC. बरोबर है? So here we can write that this omega AB is equal to omega AC. आपल्याला माहित आहे हे इक्वेशन, right? So what will happen to the equation which we have solved? This omega of AB will get cancelled with omega of AC. Am I right? So equation which we are going to get now will be velocity of point B with respect to A divided by velocity of point C with respect to A is equal to AB length divided by AC length. बरोबर आहे? म्हणजे याचा अर्थ असा आहे की ही वेलोसिटी डायग्राम जी आहे मगाशी काढलेली आपण, ही वेलोसिटी डायग्राम, ह्या वेलोसिटी डायग्राम वर या वेलोसिटी डायग्राम वर आता पॉइंट इथं आलेले नाहीत. आय विल गिव्ह द नेम टू दॅट पॉइंट. हा आहे ओ पॉइंट. हा ए पॉइंट आहे. हा बी पॉइंट आहे आणि आपल्याला सी पॉइंट लोकेट करायचा आहे. ठीक आहे. तर आता आपल्याला हे समजलं की व्हेलॉसिटी ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, जे की ऑलरेडी आपण कॅल्क्युलेट केलेले आहे, माहिती आहे आपल्याला. इथून लेंथ मेजर करायची, मल्टिप्लाय विथ स्केल करायची, ती व्हॅल्यू आपण इथं लिहू शकतो. लिंक
लेंथ ऑफ लिंक ए बी आपल्याला ऑलरेडी दिलेलं आहे प्रॉब्लेम मध्ये. लेंथ ऑफ लिंक ए सी ऑलरेडी दिलेलं आहे प्रॉब्लेम मध्ये. ओके, सो ओनली अननोन इज velocity of point C with respect to A. This equation will solve for velocity of point C with respect to A and will be given by velocity of point B with respect to A into AC तिकडे नेल्यानंतर divided by AB. velocity of point C इकडे आणूया आपण. velocity of point C with respect to A या साईडला आणलं towards right side of the equation, and this AB divided by AC will take to the left side. So we'll get this equation as velocity of point C with respect to A is equal to velocity of point B with respect to A multiply with, so I'll write it into equation editor, that will be better. Okay, so we are going to get this equation. And by means of this equation we can calculate velocity of point C with respect to A. आता याची जी काही व्हॅल्यू येईल ती व्हॅल्यू आपल्याला काय सांगते की व्हेलॉसिटी ऑफ पॉईंट सी म्हणजे सी ह्या पॉईंटचं लोकेशन फ्रॉम ए पासून सीचं लोकेशन ते पण तेच येणार आहे. व्हेलॉसिटी ऑफ पॉईंट ए बी आपण फक्त इथं काय केलंय की ते अँग्युलर व्हेलॉसिटी जी ए बीची कॅल्क्युलेट करावं लागत होती ती काढलेली नाही आपण. आता डायरेक्ट ह्या फॉर्म्युलेनुसार आपण काय कॅल्क्युलेट करू शकतोय, व्हेलॉसिटी ऑफ पॉईंट सी विथ रिस्पेक्ट टू ए म्हणजे ह्या व्हेलॉसिटी सी ची व्हेलॉसिटी ए च्या रिस्पेक्टिव्ह आपण कॅल्क्युलेट करू शकतोय. ती येईल मीटर पर सेकंद मध्ये. ती पण तेवढीच येणार आहे जेवढी आपण मगाशी कॅल्क्युलेट केली 1.7 मीटर पर सेकंद. इथं व्हॅल्यू भरून बघूया का. हा सांगा, व्हेलॉसिटी ऑफ पॉईंट सी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू व्हेलॉसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए किती कॅल्क्युलेट केले. 6.8. 6.8. So 6.8 multiply with AC divided by AB. AC किती आहे 1.5 divided by AB 2 मीटर. 0.5 आहे. AC 0.5 divided by. AC हा राईट, AC 0.5 आहे, BC 1.5 आहे, AC 0.5 बरोबर. त्याचं उत्तर किती येत आहे 1.7. 1.7 मीटर पर सेकंद, जे की ऑलरेडी आपण कॅल्क्युलेट केले 1.7 मीटर पर सेकंद. राईट, आपण स्केल घेतलेले आहे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंद. त्यामुळे त्या स्केलनुसार ए पासून 1.7 सेंटीमीटरवर विल लोकेट पॉइंट सी. कोणाला काय प्रॉब्लेम. हॅलो, त्यात कुणाला काय प्रॉब्लेम आहे का. आता हा जो पॉइंट आपण लोकेट केलाय सी पॉइंट, आणि इथं जी सी ची व्हेलॉसिटी आपण कॅल्क्युलेट केली दिस वेक्टर, हा जो वेक्टर आहे ए पासून सी पर्यंत काढलेला, ओके, दॅट इज व्हेलॉसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए. इट इंडिकेट्स दॅट व्हेलॉसिटी, धिस व्हेलॉसिटी, हा वेक्टरचा
velocity कुठली आहे ही? This is a velocity of point C with respect to A. Am I right? हा वेक्टर इथं नेऊन बसवला तर ते ह्याच लाईनवर तो वेक्टर आहे. That's why we are going to say this C point and is low on vector AB. So point C is lies on vector AB. हे आपण बघितलंय. फक्त हा वेक्टर मी बाजूला काढला तर त्या वेक्टरची तेवढी किंमत आहे velocity of C with respect to A. If suppose I want velocity of this C with respect to stationary, how we can calculate it? I'll repeat my question. आपण जो काढलेला आहे वेक्टर तो आहे velocity of point C with respect to A. पण आता मला velocity of point C with respect to stationary link पाहिजे. ग्राउंडेड लिंक, फिक्स लिंक. त्या डायग्रामवर कोण काढू शकेल का ती? Are you listening me? Yes, sir. Okay, good. So who can tell? Rohan Bandare, will you please unmute yourself? हा सर. हा, velocity of point C जी आता कॅल्क्युलेट केलेली आहे ती कॅल्क्युलेट केली विथ रिस्पेक्ट टू A. म्हणजे हा वेक्टर हा बाजूला केलेला दिसतोय. हा सर. हा हा आहे velocity of point C with respect to A, जे की आपण ह्या फॉर्म्युल्यावरनं काढलाय. ह्या हा सर. फॉर्म्युल्यावरनं किंवा ह्या अगोदरच्या स्लाइडवरनं ह्या फॉर्म्युल्यावरनं पण तसा काढू शकतो आपण. ओके, आता मला काय पाहिजे, ही आहे जशी ए च्या रिस्पेक्टिव्ह सी ची व्हेलॉसिटी, तसं मला आता स्टेशनरी लिंकच्या रिस्पेक्टिव्ह सी ची व्हेलॉसिटी पाहिजे. तुम्ही हे पॉइंट बघा परत एकदा. स्पेस डायग्रामवर ओ हा स्टेशनरी पॉइंट आहे. इथं जरी दाखवला नसला तर तो ओच आहे, कारण ही सगळी लिंक आहे ती ग्राउंडेड लिंक आहे. ही आहे लिंक नंबर 1. लिंक नंबर 2 ही रोटेट होणाऱ्या क्रँक. लिंक नंबर 3 कनेक्टिंग रॉड. लिंक नंबर 4 पिस्टन. ओके, आता आपण एकमेकाच्या रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी कॅल्क्युलेट केलेली आहे. म्हणजे विथ रिस्पेक्ट टू ओ ए ची व्हेलॉसिटी एवढी आली, विथ रिस्पेक्ट टू ओ बी ची व्हेलॉसिटी एवढी आली, म्हणजे हा वेक्टर आहे. तसंच विथ रिस्पेक्ट टू ए बी ची व्हेलॉसिटी हा वेक्टर आहे. तसंच आपण आता जस्ट कॅल्क्युलेट केली ती आहे velocity of point C with respect to O. C with respect to A ही कॅल्क्युलेट केलेली व्हेलॉसिटी. तसं मला आता काय पाहिजे, velocity of point C with respect to stationary point, stationary link. सर ओ आणि बी स्टेशनरी आहे ना, म्हणजे दोन्ही सेमच राहणार कारण ते फिक्स्ड आहेत. ओके, हा हा. मग देन व्ही सी बी काढायला लागेल ना म्हणजे आपल्याला. VCB. ओके, हा हा. आता ह्याच्यात थोडंसं करेक्शन करतो मी. पॉइंट बी हा स्टेशनरी आहे का? हा इथं आहे बी पॉइंट. पिस्टन आणि कनेक्टिंग रॉड जिथे एकमेकाला जोडलेत तो पॉइंट बी आहे, तो स्टेशनरी आहे का? नाही, तो म्हणजे त्याची प्रोसेस होते, त्याची लिनियर मुवमेंट होते, पण राईट, लिनियर मुवमेंट होते म्हणून मी त्याला पॅरलल फक्त ड्रॉ केलाय. आता हा त्याचा दोष नाही की तो एका लाईनवर आलाय, म्हणजे ओ आणि बी ह्या एका लाईनवर आलेत. त्याचं कारण बी इज मुव्हिंग स्ट्रेट ऑर लिनियरली विथ रिस्पेक्ट टू ओ, त्याच्यामुळे तो मी ह्याला पॅरलल ड्रॉ केलाय किंवा आपण त्याला पॅरलल ड्रॉ करतो. याचा अर्थ बी हा स्टेशनरी नाहीये. इथं स्टेशनरी फक्त कुठला पॉइंट आहे, आणि ज्यावेळेला आपण व्हेलॉसिटी डायग्राम काढतो त्यावेळेला कितीही त्या डायग्राम मध्ये समजा 10 स्टेशनरी पॉइंट असले तर 10 स्टेशनरी पॉइंटची एकमेकाच्या रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी 0 आहे. त्यामुळे त्या 10च्या 10 जणांना एकाच पॉइंटवर एकाच ठिकाणी लोकेट करावं लागतं, बिकॉज देअर रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी विथ रिस्पेक्ट टू इच अदर इज 0.
मग समजा पहिला पॉईंट मी ड्रॉ केला, त्याच्या रिस्पेक्टिव्ह 0 व्हेलॉसिटीचा दुसरा पॉईंट कुठे येईल? फॉर एक्झाम्पल इथं मी एक पॉईंट लोकेट केला, कुठे? ऑर्बिटरी. ओके, त्या पॉइंटला नाव दिलं मी झेड. आता हा झेड पॉइंट च्या रिलेटिव्ह दुसरा एक पॉइंट आहे एक्स, त्याची रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी, तो पण स्टेशनरी आहे आणि झेड पण स्टेशनरी आहे, त्या दोघांच्या मधली रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी झाली 0. 0 मीटर पर सेकंडचा एक वेक्टर ड्रॉ करा. कुठे येईल तो? आर यू गेटिंग मी ऑर नॉट? हॅलो. येस सर, येस. हा कुठे येईल आता? तो जो एक्स पॉइंट येईल तो कुठे लोकेट करायला पाहिजे? त्यावरतीच असणार, 0 त्यामुळे. त्याच्यावरतीच, बरोबर आहे, 0 असल्यामुळे त्याच्यावरतीच. तसं कुठल्याही मेकॅनिझम मध्ये आपल्याला जरी इथं पॉइंट दिलेला नाही आता, पण ही जी ब्ल्यू लाईन आहे ही स्टेशनरी लाईन आहे आणि इथं पण ही जी लाईन आहे ती स्टेशनरी आहे. या स्टेशनरी मधली रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी 0 आहे. आता ह्या पॉइंटला नाव दिलं नाही, त्याचा अर्थ ओ पण तिथंच आहे, इथं पण ओ म्हटलं तर चालतं. म्हणजे ओ हा फक्त फिक्स पॉइंट झाला या ठिकाणी. आणि आपल्याला काय पाहिजे आता? व्हेलॉसिटी ऑफ पॉइंट सी विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी पॉइंट. स्टेशनरी पॉइंट कुठला इथं? ओ. मग मी ओ आणि सी जर जोडला तर तो काय इंडिकेट करेल? हा वेक्टर काय इंडिकेट करेल? व्हेलॉसिटी ऑफ व्हॉट विथ रिस्पेक्ट टू व्हॉट? Velocity of C with respect to O. व्हेलॉसिटी ऑफ पॉइंट सी विथ रिस्पेक्ट टू ओ. आणि सी हा आहे मुव्हिंग आणि ओ आहे स्टेशनरी. It means that velocity of point C with respect to stationary point O will be indicated by vector OC. बरोबर आहे? कोणाला काही डाऊट आहे ह्याच्याबद्दल? हॅलो. हॅलो. No sir. No. Anybody else? अजून कोणाला काय डाऊट आहे? आता राहिला एक लास्ट पॉइंट प्रॉब्लेम स्टेटमेंट मधला. ठीक आहे, आतापर्यंतची व्हेलॉसिटी डायग्राम आपण ड्रॉ केलेली आहे. प्रॉब्लेम स्टेटमेंट बघा एकदा परत. चौथा काढलेला व्हेलॉसिटी ऑफ रबिंग दॅट विल ड्रॉ लेटर ऑन. 5वा पॉइंट राहिलाय तो म्हणजे position and linear velocity of point G on connecting rod which has a least velocity relative to the crankshaft. म्हणजे सगळ्यात कमी व्हेलॉसिटी जी एक पॉइंट असा आहे
की ज्या पॉइंटची व्हेलॉसिटी ही सगळ्यात कमी आहे कनेक्टिंग रॉडवरच्या, तो किती डिस्टन्सवर आहे कुठं आहे त्या दिलेलं नाही. त्याच्यामुळे आपण ह्या रेशो पण लिहू शकणार नाही जो आता आपण जसा हा रेशो लिहिलाय. कारण ह्या रेशो लिहिण्यासाठी आपल्याला पोझिशन ऑफ पॉइंट सी इज नोन ऑन कनेक्टिंग रॉड. सी हा कुठं पॉइंट आहे 1.5 मीटर गजन पिन पासून, म्हणजेच क्रँक पिन पासून 0.5 मीटर. कारण क्रँक टोटल आहे तो कनेक्टिंग रॉड टोटल आहे तो 2 मीटर आहे. त्यातले हा कनेक्टिंग रॉड ए बी हा 2 मीटर आहे. त्यातली गजन पिन बॅच बी ठिकाणी, त्या गजन पिन पासून 1.5 मीटरवर सी लोकेट आहे. किंवा एच्या ठिकाणी जी क्रँक पिन आहे जिथं कनेक्टिंग रॉड क्रँकला जोडला जातो तिथून 0.5 मीटर, कारण 2 वजा 1.5 0.5 मीटर येतं. हे डिस्टन्स आपल्याला माहित आहे 0.5 मीटर. तसं आता आपल्याला त्या बी जो आपण दुसरा पॉइंट घेणार आहे बी नाही जी, तो जी पॉइंट असा लोकेट करा म्हणता येते की ज्याची सगळ्यात कमी व्हेलॉसिटी असेल विथ रिस्पेक्ट टू क्रँक. क्रँक जो रोटेट होतोय त्याच्या रिलेटिव्हली त्याची व्हेलॉसिटी सगळ्यात कमी असणार आहे. असा कुठला पॉइंट आहे कनेक्टिंग रॉडवर ज्याची व्हेलॉसिटी सगळ्यात कमी असेल? ह्या डायग्राम वरून आपल्याला तशी ड्रॉ करता येईल. ऍक्च्युअली प्रॉब्लेम स्टेटमेंट मध्ये असं द्यायला पाहिजे की विथ रिस्पेक्ट टू क्रँक शाफ्ट म्हणण्याच्या ऐवजी विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी पॉइंट ओ. पण आता ह्या डायग्रामला बघून मला सांगा की असा कुठला पॉइंट असणार आहे की ज्याची व्हेलॉसिटी सगळ्यात कमी असणार आहे विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी पॉइंट ओ. परत एकदा विचारतो, या लाईनवर हा वेक्टर बाजूला काढतो मी, या वेक्टरवर किंवा या लाईनवर असा कुठला पॉइंट असणार आहे की ज्याची व्हेलॉसिटी ह्या ओ पासून सगळ्यात कमी असणार आहे? असा एखादा पॉइंट असेल का इमॅजिनरी पॉइंट आहे तो? समजा एक आपण अशी रेष मारली त्या ओ मधून की जी ह्या वेक्टर हा ए पॉइंट आहे, हा बी पॉइंट आहे, सी तर तिथं आहे, जो हा वेक्टर ए बी वर परपेंडिक्युलर असेल. ही जी आपण रेष मारले ती परपेंडिक्युलर आहे कशाला? ए बी ह्या लाईनला. ओके, त्या ठिकाणी आपण नाव देऊ, आता सध्या मी म्हणतोय म्हणून जी नाव देऊ. तुम्ही सगळे ऍग्री झालात तर त्याला जी ठेवू, नाही तर मग बदलू त्याला. ओके, आणि माझं मत असं आहे की हा एक पॉइंट असा आहे की ज्याची ओ पासून सगळ्यात कमी डिस्टन्स आहे त्या लाईन ए बी वरच. त्या लाईन ए बी वर दुसरा कुठलाही पॉइंट घेतला तर ह्या ओ जी, हा जो ओ जी व्हेक्टर आहे त्याला वेक्टर मध्ये कन्वर्ट करतो मी. हा जो ओ जी वेक्टर आहे जो की परपेंडिक्युलर आहे ए बी या लाईनला, त्या पॉइंटच्या जवळ इथं पॉइंट ड्रॉ करतो मी. हा पॉइंट सोडला
तर दुसरे सगळे पॉइंट असे आहेत की ज्यांचं डिस्टन्स या ओ पासून जास्त असणार आहे. ऍग्रीड ऑर नॉट? एक ऑर्बिटरी रेष मारली, एक ऑर्बिटरी पॉइंट काढला. ओके, हा पॉइंट आहे ओ. या पॉइंट पासून मला ह्या रेषेचं शॉर्टेस्ट डिस्टन्स ड्रॉ करायचं किंवा कॅल्क्युलेट करायचं. कसं करणार? कुणी एक जण सांगू शकता का मी विचारू? या रेषेचं, त्या रेषेला नाव पण देतो ए बी. ही ए बी एक रेष आहे आणि या ओ पासून मला ह्या ए बीचं शॉर्टेस्ट डिस्टन्स माहिती पाहिजे, ड्रॉ करायचं आहे, कॅल्क्युलेट करायचं आहे. जर या ओ पासून मी ए बी ला एक परपेंडिक्युलर रेष मारली तर हे त्याचं शॉर्टेस्ट डिस्टन्स असेल का? हा? Yes, sir. Yes, sir. येस, राईट. म्हणजे इथनं कुठलाही ह्याच्या अगदी जवळचा जरी पॉइंट मी घेतला तरी ही जी रेषा आहे त्याची लेंथ ह्या ब्ल्यू रेषेपेक्षा जास्तच असणार आहे. कुठलाही तो सोडून पॉइंट जर मी दुसरा कुठलाही घेतला, ऑब्विस आहे त्याचं डिस्टन्स जास्त असणार आहे. बरोबर आहे? तसं जर Yes, आपल्याला sir. राईट, तसं जर आपल्याला शॉर्टेस्ट जर आपल्याला लाईन मारायची असेल फ्रॉम पॉइंट ओ टू ए बी, वेक्टर ए बी, so this will be the vector and this will indicate the velocity of point G, velocity of point G with respect to O, and this will be the least velocity of any point on connecting rod AB with respect to stationary. प्रॉब्लेम स्टेटमेंट मध्ये विचारलंय आपल्याला क्रँकच्या रिलेटेड, पण क्रँकच्या रिलेटेड तसं काढू शकणार नाही आपण. क्रँक पासून क्रँकला पण परपेंडिक्युलर आणि याला पण परपेंडिक्युलर रेष मारायला लागेल. ओके, ते झालं त्या दोघांच्यातलं शॉर्टेस्ट डिस्टन्स, आणि ते शॉर्टेस्ट इथं पण असू शकतं 0. राईट, त्यामुळे तो प्रॉब्लेम स्टेटमेंट चेंज करतो with respect to x point. Are you getting me? So you can measure this vector and you can write the answer. Got it? Out of this all problem, do you have any question now? कुणाला काही शंका आहे का? हॅलो, कुणाला काही प्रॉब्लेम असेल तर यू आर फ्री टू आस्क.
माझा आवाज येतोय सगळ्यांना? येस सर, ऑडिबल. ओके. कोणाला काही शंका आहे का? नो प्रॉब्लेम सर. नो प्रॉब्लेम. नो प्रॉब्लेम. Okay. Very good. Now what we are going to see is the velocity of rubbing. Last point which has remaining from this problem is velocity of rubbing. Suppose we are going to have two links. These are the two links, link AO and link OB. Link OA has an angular velocity of omega 1. Of link OA is equal to omega 1. ठीक है? Just hold on. Yes, hello. And likewise, we will say velocity of angular velocity of link OB link OB is omega 2. इथेपर्यंत कोणाला काय प्रॉब्लेम आहे? आपण दोन लिंक अशा घेतलेल्या आहेत की ज्यांची अँग्युलर व्हेलॉसिटी ओमेगा 1 आणि ओमेगा 2 आहे. ओके, and they are connected with each other by means of hinge joint. एक hinge joint ने ते कनेक्ट केलेत एकमेकाला. ऑब्वियस आहे की त्या ज्या वेळेला वेगवेगळ्या अँग्युलर व्हेलॉसिटीने रोटेट होतील त्यांच्यामध्ये रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी असणार आहे. आता समजा अँग्युलर व्हेलॉसिटी ऑफ AB लिंक OA लिंक is in clockwise direction, whereas angular velocity of OB link is in anti-clockwise direction. जर ह्या दोन लिंक एकमेकाच्या अँटी क्लॉकवाईज रोटेट होत असतील तर सगळे पॉइंट OA लिंकवर असलेले OB लिंकच्या अपोजिट रोटेट होत आहेत आणि त्यांचा जिथं कॉन्टॅक्ट असेल तिथं ते एकमेकाच्या अपोजिट फ्रिक्शन करतायत. एम आय राईट? ते फ्रिक्शन करणारी जी व्हेलॉसिटी आहे त्याला म्हणायचं व्हेलॉसिटी ऑफ रबिंग, कारण ते एकमेकाच्या किंवा लिंक OA इज रब्ड ऑन लिंक OB, म्हणजे सगळे पॉइंट AB OA वरचे OB ह्या लिंक वर रब होत आहेत. विअर अँड टिअर होण्याची प्रोसेस होते तिथं बिकॉज ऑफ द रबिंग ऍक्शन. मग आपल्याला त्या कॅल्क्युलेट करायचे व्हेलॉसिटी ऑफ रबिंग. ओके, आता ती व्हेलॉसिटी ऑफ रबिंग जर कॅल्क्युलेट करायची असेल तर वन मोर पॉइंट वी शुड नो, and that point is nothing but
So what we should know is the radius of pin. And if suppose that radius of pin is r, small r, is equal to small r. तसं जर असेल तर rubbing velocity at point O is given by omega 1 minus omega 2 into r, or omega 1 plus omega 2 into r. आता हे ओमेगा 1 मायनस ओमेगा 2 कधी घ्यायचं आणि ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 कधी घ्यायचं is depend upon in which direction these links are rotating. समजा आता आपण ही लिंक मगाची डायग्राम मी काढून टाकून ही डायग्राम घेतोय. हा जो पॉइंट आहे that is the hinge point. Okay, yellow circle is indicating a pin which has a radius equal to r. But if suppose this link are rotating in the same direction, these links are rotating in the same direction. Clockwise direction ला rotate होते ही लिंक आणि दुसरी लिंक पण क्लॉकवाईज डायरेक्शनला रोटेट होते. तर ह्या दोन्ही मधली रबिंग व्हेलॉसिटी किती असणार आहे? If suppose this velocity is omega 1 आणि ही जी वेलोसिटी आहे ती ओमेगा 2 आहे. ह्या दोन्ही मधली रबिंग व्हेलॉसिटी किती असणार आहे? समजा ओमेगा 2 इज लेस दॅन ओमेगा 1. एकमेकाच्या विरोधात फिरण्याची त्यांची एकमेकाच्या रिलेटिव्ह अँग्युलर व्हेलॉसिटी किती असणार आहे? Omega 1 minus omega 2 into r. Right. That will be the linear velocity of rubbing. कारण त्या दोन्ही एकाच डायरेक्शनला फिरत आहेत. समजा ओमेगा 2 इज ग्रेटर दॅन ओमेगा 1 तसं असतं तर omega 1 plus omega 2 into r. ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू आर. जर ओमेगा 2 जर मोठा असेल ओमेगा 1 पेक्षा आणि दोघं पण एकाच डायरेक्शन मध्ये रोटेट होत असतील तर No, omega 2 minus omega 1 into r. बरोबर आहे. जर ओमेगा 1 इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ ओमेगा 2 तर आणि ओमेगा 2 इफ इट इज ग्रेटर दॅन ओमेगा 1 मोठ्यातून लहान वजा करा फक्त. ओके, दॅट विल बी द रबिंग व्हेलॉसिटी इफ दॅट लिंक्स आर रोटेटिंग इन द सेम डायरेक्शन. जर अपोजिट डायरेक्शन मध्ये रोटेट होत असतील तरच आपल्याला इथं ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 घ्यायला पाहिजे. प्लस साइन येईल ज्यावेळेला त्या लिंक अपोजिट डायरेक्शन रोटेट होतील, मायनस साइन येईल ज्यावेळेला त्या लिंक सेम डायरेक्शन रोटेट होतील.
मी इथं दुसरे डायग्राम जे कॉपी केलेले आहे ते ह्यासाठी केले की आपल्याला अपोजिट डायरेक्शन मध्ये कसं काय इक्वेशन मिळेल त्यासाठी. ओके, जर ह्या दोन लिंक एकमेकाच्या अपोजिट असतील तर इथं येणार आहे ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2. त्या केसमध्ये इट विल बी ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2. आणि या केसमध्ये दिस इक्वेशन विल बी if the links are rotating in the same direction then it will be omega 1 minus omega 2. This will be the velocity of rubbing. कोणाला काय शंका आहे? नो सर. Okay. Then in problem statement, once again we will go in problem statement. Velocities of rubbing at pins, वेगवेगळ्या पिन वर काढायचे आपल्याला. ऑफ क्रँकशाफ्ट वर ज्या दोन पिन आहेत त्या पिनची वेलॉसिटी अँड क्रॉस हेड म्हणजे बी च्या ठिकाणची असलेली पिन, पी च्या ठिकाणी असलेली पिन. इफ द डायमीटर्स आर हॅव्हिंग 50 मिलीमीटर, 60 मिलीमीटर अँड 30 मिलीमीटर रिस्पेक्टिव्हली. म्हणजे एक पिन आहे जी ओ या ठिकाणी आहे, दुसरी पिन आहे आपल्या डायग्राम मध्ये आपण बघितलं तर ओ ह्या ठिकाणची पिन त्याचा डायमीटर आहे 50 मिलीमीटर, ए ह्या ठिकाणची पिन त्याचा डायमीटर आहे 60 मिलीमीटर आणि बी ह्या ठिकाणची पिन त्याचा डायमीटर आहे प्रॉब्लेम स्टेटमेंट मध्ये दिलंय त्याचा डायमीटर आहे 30 मिलीमीटर. वी हॅव टू कॅल्क्युलेट द रबिंग व्हेलॉसिटीज. आता आपण लिनियर व्हेलॉसिटी सगळ्याच्या काढलेल्या आहेत. नाउ वी हॅव टू कॅल्क्युलेट द रबिंग व्हेलॉसिटीज ॲट व्हेरियस पॉइंट्स. रबिंग व्हेलॉसिटी जर कॅल्क्युलेट करायची असेल तर व्हॉट वी नीड इज द अँग्युलर व्हेलॉसिटीज ऑफ ऑल लिंक. फर्स्ट वी नीड इज द अँग्युलर व्हेलॉसिटी ऑफ AB. Angular velocity of OA आणि angular velocity of OB. सॉरी AB. त्या दोन अँग्युलर व्हेलॉसिटी आपण कॅल्क्युलेट केल्या आहेत का? ही किती आहे? ही किती आहे? While starting of this problem, we have solved angular velocity of OA is equal to 18.84 radian per second. त्यानंतर परत आपण angular velocity of AB also we have calculated. Angular velocity of AB. Angular velocity of AB we have calculated. किती आहे ती? 3.4 radian per second. आता ते ही जी डायग्राम आपण ड्रॉ केलेली आहे ती परत एकदा घेतो आपल्यासाठी.
for calculating rubbing velocities. For calculating rubbing velocity, we have taken this diagram. Now, crank OA is rotating in clockwise direction. What is the angular velocity direction of AB with respect to OA? Which will decide that rubbing velocity at point, what will the rubbing velocity at point A? सगळ्यात अगोदर आपण rubbing velocity at point O काढूया. So RO, radius of pin which is at point O is equal to किती दिले? हे बघा, O वर आहे 50 मिलीमीटर, A ची जवळची पिन आहे 60 मिलीमीटर आणि B च्या ठिकाणची पिन आहे 30 मिलीमीटर. R, radius of pin at O is equal to 50 millimeter. Radius of pin at A is equal to 60 millimeter, and radius of pin at point B is equal to 30 millimeter. हे प्रॉब्लेम स्टेटमेंट मध्ये दिलंय आपल्याला. तर अगोदर सगळ्यात अगोदर आपण रबिंग व्हेलॉसिटी ऑफ पॉइंट और ऍट पॉइंट ओ कॅल्क्युलेट करूया. या ठिकाणी who will act as omega 1 and who will act as omega 2. Omega OA दिलेलं आहे आपल्याला, we have calculated is 18.84 radian per second. Omega of point O or fixed link किती असेल? फिक्स्ड लिंकची अँग्युलर व्हेलॉसिटी किती असेल? ठीक आहे, फिक्स्ड लिंक 0, बरोबर. It will be 0. So what will be the rubbing velocity? Omega 1 plus minus काहीच फरक पडणार नाही, right? Of Yes. omega 2. So we'll write here only omega of OA multiply with its radius. Sorry. Multiply with RO. .84 multiply with RO किती? 50 मिलीमीटर. 50 divided by 1000. किती येते हे?
आन्सर किती येते? 0.942. 0.942 meter per second. This will be the rubbing velocity at point O. Now we have to calculate rubbing velocity at point A. Just calculate करणार. If crank OA is rotating in clockwise direction, what will be the angular rotation will in of AB link? AB कुठल्या डायरेक्शन मध्ये रोटेट होणार आहे? Can we say from this diagram what will be the Same direction of direction. rotation? कुठं? Clockwise. क्लॉकवाईजच असणार आहे, कारण ए बी this vector, if you are going to put here, it is going down, it means that it is rotating in the which direction? Direction. हे आपण ह्या ए बी चे हा क्लॉकवाईज येते का? हे ए वर जर आपण थांबलो तर बी खाली गेलेला दिसतोय, म्हणजे याची डायरेक्शन कुठं असणार आहे? हा असा रोटेट होतोय, याची डायरेक्शन कुठं असणार आहे? Anti-clockwise. अँटी क्लॉकवाईज, राईट. सो this connecting rod AB is rotating in anti-clockwise direction. So I am going to take this direction as anti-clockwise direction. Clockwise, I want to show anti-clockwise. Yes, it is rotating in anti-clockwise direction. That's why omega of OA, or rubbing velocity of rubbing at point A, is equal to angular velocity of OA multiply with plus angular velocity of AB multiply with radius at point A, radius of pin at point A. Am I right? हे बरोबर आहे का? Yes, sir. Right. So 18.84 plus किती कॅल्क्युलेट केले? 3.4 multiply with 60 divided by 1000 is equal to rubbing velocity 1.3344. 1.3344 1.3344. meter per second. Okay. Now we have to calculate rubbing velocity at point B. So you tell me what will be the angular velocity of piston
विथ रिस्पेक्ट टू OA किंवा कशाचे रिस्पेक्ट अँग्युलर व्हेलॉसिटी ऑफ पिस्टन किती असेल? पिस्टन रोटेट होतोय का पहिली गोष्ट? No. No, sir. So angular velocity of piston will be 0. 0. 0. So rubbing velocity of rubbing at point B is equal to angular velocity of AB multiply with radius of pin at point B and is equal to 3.4 multiply with 30 divided by 1000 and is equal to 0.102 meter per second. 0.102 meter per second. So we have calculated rubbing velocities of various points on this mechanism or rubbing velocities at various points in this mechanism. कोणाला काय शंका आहे? Hello, sir. हा बघा. So AO is rotating in clockwise direction. Why AB is rotating in anti-clockwise? O is rotating in AO is rotating in clockwise direction. AO. AO is rotating in clockwise direction. This one. Yes, sir. This Okay. linkage. Right. Then AB should also rotate in clockwise. who has decided this? Whether this diagram दोन्ही एकत्र काढलेला बघूया. Whether this diagram is going to decide it? Now if suppose I am standing on point A because I can see AB link and AO link. Suppose I am standing on at point A. आता मला काय होतंय की I can see O also, I can see B also. So already we are knowing that this link is rotating in clockwise direction. Right? It is given in the problem. That's why we can say this OA link is rotating in clockwise direction. So when I am going to stand on this O, at that time I can see that this A is going in upward direction. While I am going to stand on point O itself, where the B is going or where the A is going. A is going in upward direction, B is going in this direction. या डायरेक्शनला चाललाय. ओके. जर मी स्टेशनरीवर उभा असेल तर एम आय राईट. आणि जर मी ए वर उभा राहिलेलो असलो तर आय सी दॅट बी इज गोइंग डाऊन. आणि हे कधी शक्य आहे ज्यावेळेला ए बी ही ओपन आहे आणि ती जर अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शनला रोटेट झाली तरच. आर यू गेटिंग मी ऑर नॉट? डायरेक्शन ऑफ रोटेशन शुड बी लाईक दिस. I'll draw here. अशा डायरेक्शनला जर रोटेट झाली तरच इट इज पॉसिबल दॅट बी इज गोइंग इन डाऊनवर्ड डायरेक्शन. ए बी ही ओपन आहे आणि ह्या पोझिशनला जर बी सुटला
तर तो डाऊनवर्ड डायरेक्शनला फक्त जर तो अँटी क्लॉकवाईज रोटेट झाला तरच पॉसिबल आहे. आणि इथं जर आपल्याला मिळालंय तसंच, दिस B is going in downward direction with respect to A. That's why this link is rotating in anti-clockwise direction. राकेश, Yes, sir. समजलंय? Yes, sir. नाही, डाऊट असेल, इफ युअर डाऊट यू आर फ्री टू आस्क. अजून जरी समजलं असेल, आय रिपीट इट वन्स अगेन. Sir, I'm asking about aspect of this slider crank mechanism, sir. How it's practically right, sir? Practically how it is right. Okay, you mean to say that if the crank is rotating in clockwise direction, how this connecting can rotate in opposite direction? Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay, okay. So for that, we'll see animation of this connecting, slider crank mechanism. Let me give 1 minute for that. Animation. Where I can get slider crank mechanism. Simple slider crank mechanism. Just minute. Okay. Can you see screen now? Yes, sir. Okay. Here, the mechanism which already we have studied is the forward link mechanism. Now it is not slider crank mechanism. Okay, I will check it once again for slider crank mechanism. Yes, here it is. This is slider crank mechanism. Can you see it? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now this, crank. This that means we can say this wheel also. I will say this wheel as a flywheel. Okay, and it is rotating in clockwise direction. Am I right? We'll see this view where it has been written BE mechanical. Okay. So we are seeing from the left side and we see that it is rotating in clockwise direction. Getting? Now when we are standing on this point, in which direction this connecting is rotating? Okay, up to this point it is rotating in clockwise direction. But from this point onwards, up to this point, it is rotating in anti-clockwise direction. Rakesh, Yes, sir. can you see this? आता ह्या पॉइंट पासून त्यांना डायरेक्शन ऑफ रोटेशन अपोजिट होते बघा. ह्या पॉइंट पासून परत सेम डायरेक्शनला रोटेट होतोय. सेम मीन्स डायरेक्शन ऑफ क्रँक अँड डायरेक्शन ऑफ कनेक्टिंग रॉड. Can you see it?
कारण कनेक्टिंग रॉड हा ज्यावेळेला ऑस्सिलेट होतो तो हाफ सर्कल साठी क्लॉकवाईज डायरेक्शन मध्ये आणि हाफ सर्कल साठी अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन मध्ये तो ऑस्सिलेट होतो. And then only it is possible to have the slider crank mechanism. Rakesh, Yes, sir. have you seen it or not? Yes, sir. I have seen. Okay. Do you get it? Yes, sir. I got it. But we need to use that both formulas, sir. No, for what they have asked for that instant. Now coming to the problem, our problem, they are asking all these velocities at that instant. प्रॉब्लेम मध्ये आपल्याला ज्या वेळेला ती डायग्राम दिलेली असती ना, That instant only. हा that is the instant velocities of all that points. Yes. B, yes, if the B is moving at 50 degree, in our case we have drawn it separately. If this A is further move by 1 degree only, direction will get changed. Maybe amount will remain same, but direction will get changed. So hence velocity has get changed. Getting me? Okay. Yes, sir. Yes. So whatever made the calculations which we are doing for that instant. If the instant or movement gets changed, all velocities will get changed. Yes, sir. I got it. Right. Okay. Anybody else? Is there any question? Hello, sir. Yes. Sir, if crank goes down, then we will change this formula also. Yeah, if the crank goes down, we'll change all the formulas. We'll calculate the angular velocities at that instant. Then we need to that Yes. omega 1 minus omega 2, then that applies formulas. Right. We can apply that formula. Yes, sir. I got it. Okay. Here we will do it for better understanding. Suppose this is what the diagram has given. If I made the opposition, or suppose it will get changed. Shall we draw separate diagram? Yeah, that will be better. So as you are saying that this is what the center line of reciprocation. And here we are having piston. Okay. And connecting is here. And this is crank. So this is diagram now. Okay. And we are having this as a fixed line about on which piston is sliding. This is also fixed link about which crank is rotating. Can make it opposite also. And this is point O about which crank is rotating.
This is point B, where the piston is connected to connecting rod. This is stationary. This is also stationary. Same situation. This crank is rotating in clockwise direction. Okay. Here is the point O. Here is the A. And this is point B. Can we draw a velocity diagram? Now, remaining all things are going to remain same. It is rotating in clockwise direction with 180 RPM, and OA link is 0.5 meter long, whereas AB link is 2 meter long. All the situations from our previous problems are same. So when we are going to draw a velocity diagram at this instant, we'll locate one point which will be the fixed point, and that is the representation of fixed point O. So when we are going to draw a vector which is indicating velocity of A with respect to O, definitely it will go in the upward direction, perpendicular to OA. बरोबर है? Its value will be omega of OA multiplied by length of OA. बरोबर आहे का? Velocity of point A with respect to O is equal to omega of OA multiply with OA length. ओमेगा OA आपण कॅल्क्युलेट केलेले जे 18.84 18.84 रेडियन पर सेकंड मल्टिप्लाय विथ 0.5 मीटर. आन्सर पण तेच येणार आहे जे ऑलरेडी आपण कॅल्क्युलेट केले. किती? .42 मीटर पर सेकंड. Okay, then we'll take scale. One centimeter is equal to 1 meter per second. So what we have to do? We have to draw this vector perpendicular to OA position from O and is of 9.42 centimeter. Got it? Then we have to draw a line which will be perpendicular to this position. So
which will indicate velocity of point B with respect to A. कुठल्या डायरेक्शनला माहिती नाही आपल्याला, just we are going to draw a arbitrary line perpendicular to AB. बरोबर आहे? कोणाला काय शंका आहे का इथपर्यंत? Then as piston is reciprocating, we have to draw a line parallel to the line of reciprocation. And with that line, we can draw it from O. Now, vector this vector is indicating velocity of point B with respect to O. Here the B point will be. And here will be the A point. And vector from A to B. From A to B is indicating velocity of point B with respect to A. Am I right? As we can see, this vector B is going in this direction, where this B will rotate as compared to A. Am I right? बरोबर आहे का ही डायरेक्शन? हॅलो, येस सर, येस. ठीक आहे. इथं सुद्धा आता आपल्याला असं मिळतंय की व्हेलॉसिटी ऑफ AB इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ व्हेलॉसिटी ऑफ क्रँक OA. म्हणजे हा पॉइंट नाहीये 45 डिग्री, हा पॉइंट नाही वेअर दिस डायरेक्शन गेट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन. Maybe when this crank is at this position, piston is far, and at this position if the crank is, at that time this angular velocity may change its direction. Rakesh, Yes, sir. have you got it? Yes, sir. Okay. Any other? You do one thing, Rakesh. Yes, sir. You calculate that velocity diagram, that velocity triangle we can say, for the slider crank mechanism. When crank rotates in clockwise direction, okay, and makes okay 10 degree from the inner dead center. You can do such type of experiment. You can solve these problems at your own. Okay, sir. Right. So any Sir, other question? Can connecting rod act like a coupler, sir? Can connecting rod act like a coupler? So coupler actually is different concept. When the two links are rotating, at that time
that one link is acting as a coupler, coupling to one wheel to other wheel, or one rotating link to other rotating link. We cannot say it as a coupler. It is a connecting, just connecting, because one link is purely sliding motion and other link is in purely rotary motion. So that we cannot say it as a coupler. Coupler, which link we can say coupler here? This link can be considered as a coupler. म्हणजे दोन ज्यावेळेला लिंक रोटेट होतात त्यावेळेला त्यांना कपल करणारे त्याला कपलर म्हणतो आपण. ना की एक लिंक प्युअर लिनियर मोशन मध्ये आहे आणि दुसरी लिंक प्युअर रोटेशन मोशन मध्ये आहे. त्या दोघांना जर कनेक्टिंग करणार असेल तर दॅट इज कन्सिडर ॲज अ कनेक्टिंग रॉड. आता ही टर्मिनॉलॉजी आहे, ही इंजिन ज्यावेळेला तयार झाली त्यावेळेची टर्मिनॉलॉजी आहे. त्यावेळेला जर मी असतो जिवंत तर मी त्याला नाव दिलं असतं SY साळुंखे. Hello? Yes, sir. So likewise, we can, that means this is what the terminology which is given, already set. म्हणजे एखाद्याला साळुंखे म्हणायचं, एखाद्याला पवार म्हणायचं, एखाद्याला आणखी काहीतरी म्हणायचं, हे टर्मिनॉलॉजी ऑलरेडी फिक्स आहे. Anything else? Hello, any other question? Okay, we'll stop here today.